हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीडी अकेडमी। अपने प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਥ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇਮ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ। पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ दो या दो तो ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। बट जेकर तुसी की है दो या दो तो ਵੱਧ जाने ने मिलके उस काम ਨੂੰ शुरू किया तो जो भी फायदा तुहाडा होगा, जे दो जाने ने किया तो दो जाणियां दे विच वंडिया जाऊगा, जे तीन जाणियां ने बिजनेस शुरू किया सी तो वो लाभ तुहाडा तीन जाणियां दे विच डिवाइड होगा। ते एक चीज़ आपां ने होर डिस्कस करी सी भी जिन्ना बंदा उस व्यापार च पैसे वध लाऊगा तो फिर उन्होंने की होगा, लाभ भी की होगा उन्ना ज्यादा होगा। ठीक है, जिवें आपां ने डिस्कस करिया सी भी दो बंदे ने, मान लो एक ए है ते एक बी है, जेकर ए व्यापार दे विच 80,000 रुपया लगा रहा है तो उत्थे ही जो तुहाडा बी है वो 1,60,000 रुपया लगा रहा है, मतलब ये की लगा रहा है, तो दुगना लगा रहा है तो फिर इनू की होगा, फायदा भी दुगना ही मिलूगा। ठीक है, दोनों ने इन्ना व्यापार शुरू कर लिया। मान लो हुण तुहाडे कोले की है जी 48,000 रुपये का की होया, लाभ होया। ठीक है, हुण जिन्ना अगले ने व्यापार दे विच पैसे लाए है उन्ना ही लाभ होगा। तो पहला आपां कढ लैंदे आ भी इन्हां ने पैसे जो लगाए है उसका अनुपात की है। ठीक है, तो इधर किवें करांगे, अनुपात करांगे आपां, क्योंकि जो पैसे निवेश किए, जिन्ना निवेश का अनुपात होएगा उही लाभ का अनुपात होएगा। ठीक है, तो इधर भी तुहाडे कोले 4 जीरो ने, इधर भी 4 जीरो ने। अच्छा, ये अनुपात की हुंदा? अनुपात जिहड़ा आपां भाग करदे हुंदे आ ना, मतलब कि इहनूं तुसीं की लिख सकदे हो 80,000 बटा 16,000 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज होगी अनुपात का मतलब यह भिन्न ही होंगी है। ठीक है, तो फिर जो भिन्न होंगी है तो आ जीरो के नाल आ जीरो कट गई, ये वाली कट गई, ये वाली कट गई, ये वाली कट गई, तो बचिया की है तुहाडे कोले 8 बटा 16। ठीक है, हुण 8 के भाड़े दे विच तुहाडा 16 भी आउंदा है तो आ 8 16 ते कटांगे कितना आ जाऊगा तुहाडा 2, मतलब कि ऊपर सिर्फ एक रह गया तो नीचे तुहाडे कोले की आ गया 2 आ गया। तो जिहड़ा ये तुहाडा प्रॉफिट होया इहनूं जे आपां करिए क्लीन, मतलब कि इसनूं कट के तुहाडा आएगा 1:2। जो ए इन हैगा इन्हां दी आपां ने देखिया सी ना भी बंदे ने जिहड़ा की है दूसरे ने दुगना निवेश किया तो दुगना निवेश हो गया, इन्हें जे एक निवेश किया तो इन्हें 2 निवेश किया तो फिर लाभ भी की होगा, इसनूं दुगना ही होगा। हुण इत्थे की हो गया, तुहाडे कोले 3 हिस्से होए ने। ठीक है, 3 हिस्से व्यापार दे विच लगे ने तो फायदा भी की होगा तुहाडा 3 हिस्सियां दे विच वंडिया जाऊगा। तो 3 नाल करांगे आपां इसनूं डिवाइड, तो एक हिस्से विच कितना आ गया तुहाडा 3 नूं 48 नाल वंडांगे आ जाऊगा 16, पिछे 3 जीरो भी लग गया, मतलब कि एक हिस्से विच कितना आ गया जी तुहाडा 16,000 आ गया। तो फिर इनू किन्ने आउणगे, 16 नूं आपां करांगे 1 दे नाल गुणा, जदों लाभ दसना ना तो भी लाभ किनू किन्ना किन्ना आएगा, तो 16 नूं 1 नाल गुणा करांगे किन्ना आ गया तुहाडा 16,000, मतलब कि ए नूं इस 48,000 दे विचों 16,000 मिलूगा ते बी नूं इस 16,000 नूं की कर दांगे 2 दे नाल मल्टीप्लाई, मतलब कि किन्ना हो जाऊगा जी 32,000 रुपया की आऊगा बी नूं होगा। तो ये तुहाडा वंडिया गया 48,000 का प्रॉफिट ए ते बी दोनों दे विच भी जिवें जिवें उन्होंने जिन्ना निवेश किया सी उन्ना ही उन्होंने फायदे का भी जो कि होगा तुहाडा हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी, ये टॉपिक सी अपना। हुण इहदे विच आपां ने कल डिस्कस किया सीगा प्रीवियस लैक्चर दे विच भी जेकर समा सेम होवे तां तुहाडा की होगा, रेशो किवें बनूगी जां किवें तुसीं की कर सकदे हो, देखोगे भी साझेदारी किहदी किन्नी है उसदे विच। ठीक है, तो उसके बाद समा अगर अलग अलग होगा तो उन्होंने भी अपन ने डिस्कस किया सी। ठीक है जी, उससे अगे अज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है जी
ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਨੇ 9000 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਰ 8000 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 6970 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਦਾ ਭਾਗ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਨੇ 9000 रुपए लगा के एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद समीर 8000 रुपया लगा के व्यापार विच शामिल हो गया। एक साल बाद 6970 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो इस विच समीर नूं किन्ने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। ये सवाल है जी अपना। एक है कमल जिसने लगाया है 9000 रुपया। व्यापार किने शुरू किया? कमल ने शुरू किया 9000 रुपया लगा के, ठीक है। तो 5 महीने बाद कौन आया? समीर आया जी। 5 महीने बाद आया समीर। तो उन्हें लगाया अपना 8000 रुपया। साल की गल हो रही है, मतलब कि जो कमल है व्यापार दे विच पूरा 1 साल टिके। 1 साल मतलब कि 12 महीने, क्योंकि महीनों के क्वेश्चन आने भी 5 महीने बाद आया। तो आप जो 1 साल है उसको महीनों में कन्वर्ट कर लिया। मतलब कि कमल की जो इन्वेस्टमेंट रही है, जो कमल ने पैसा लगाया वो पूरा 1 साल के लिए। तो हुण जेकर मान लो तुसीं किसी नूं कोई पैसे उधार दिंदे हो, 1 साल के लिए दिंदे हो, तो फिर जो तुहाडा की होगा उस तुहानूं ब्याज भी तो उसका जो होगा 1 साल का ही मिलूगा ना। तो सेम चीज इत्थे है, कमल ने 1 साल के लिए अगर पैसे लगाए हैं तो लाभ भी वो पूरा 12 महीनों का ही हकदार है कि 12 महीनों में पैसे मिलने, ठीक है जी। तो मतलब इत्थे लग जूगा तुहाडे 12 दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगला व्यापार दे विच पूरा 1 साल खड़े है। तो ये 5 महीने बाद आया। 5 महीने बाद आया तो मतलब कि ये 5 महीने के बाद तो फिर एक ही होगा, सिर्फ 7 महीनों की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। हुण देखते हैं फायदा तुहाडा कितना होगा। जो भी ये तुहाडे कोले सांझे गुणनखंड है उन्होंने कर देवांगे आपां कट, क्योंकि तुहाडे कोले इत्थे की है रेशो है, ठीक है। तो इधर 3 जीरोस ने, इधर भी 3 जीरो है, ये मल्टीप्लाई दे विच है ना, तां करके आपां इन्हां नूं इस तरीके दे नाल कट सकदे हां। तो तुहाडे कोल हुण इधर की बचिया जी 9 गुणा 12 ते 8 गुणा 7। इधर भी अपने कोले एक जिस संख्या पई है, इधर भी एक जिस संख्या पई है, मतलब दोनों नूं 2 2 दे टेबल ते कट सकदे हां। अच्छा 4 दे टेबल ते भी कट सकदे हां, क्योंकि 4 दे टेबल च 12 भी हुंदा है ते 4 दे टेबल दे विच 8 भी हुंदा है। 4 दे टेबल ते कट्टे इसनूं कितना आ गया 3, 4 दे टेबल ते कट्टे इसनूं आ गया 2। इससे बाद होर कुछ भी संभव नहीं है इसनूं कटना। तो 9 तिया की हो गए तुहाडे 27 हो गए। तो इत्थे गुणा करके लिखता आपां 27 ते 7 दूने किन्ने हो गए जी अपने 14, ठीक है। मतलब कि जो भी प्रॉफिट तुहाडा होगा वो 2 हिस्सों के विच वंडूगा। वो 2 मतलब कि जिन्ना भी अपना प्रॉफिट होगा उन्होंने आपां किन्ने हिस्सों के विच वंडांगे जी, उन्होंने आपां तोड़ांगे पूरे 41 41। इन्हां दोनों नूं जोड़िया तो कितना बनूगा तुहाडा 41 बनूगा ना। तो जो भी फायदा होया, फायदा कितना होया सी अपने कोले 6970 रुपये। तो उसनूं आपां 41 हिस्सों के विच तोड़ांगे, जिहदे विचों 27 हिस्से किहनूं मिलणगे? कमल नूं मिलणगे। ते 14 हिस्से किहनूं मिलणगे जी? वो मिलणगे दूसरे बंदे नूं, समीर नूं, ठीक है। तो फिर हुण इस 41 नूं की करना आपां ने तुहाडा 6970 रुपए दे नाल करना डिवाइड। दा जदों इहनूं डिवाइड करांगे तो कितना आ जाऊगा? एक तो तुहाडे कोल इधर बचे 28, इधर बन जाए अपने कोल 7, मतलब कि 7 नाल मल्टीप्लाई करना पएगा। एक हिस्से दे विच आ गए तुहाडे कोल 170 रुपये। ढेरियां पाइयां ने तुसीं इन मतलब कि बिल्कुल सिंपल वे दे विच समझिए तो 41 ढेरियां ने, ठीक है, जिहदे विच 101 दे विच किन्ने आउंदे ने 170 रुपए आ रहे ने। तो इहनूं मिलणगे 27 नूं, अगर एक कमल की गल कीती हुंदी तो 170 दे नाल 27 गुणा कर दिंदे
ਤੇ ਪਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਮੀਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 170 ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ 14 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 13,800 रुपया, सॉरी कितना आएगा 1380 रुपये। 1 सेकेंड लेट मी अगेन चेक, 2 आएगा इतने, ठीक है जी। 23,080 रुपये, 17 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 238 बन गया, ठीक है। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆ 0 ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2380 रुपये ਕਿਹਨੂੰ ਆਣਗੇ ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੇਕਰ ਕਮਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 170 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 27 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। अगला क्वेश्चन है ए ਅਤੇ बी ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ए ਅਤੇ बी द्वारा क्रमवार 5,000 रुपया ਅਤੇ 4,500 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू किया गया। चार महीने बाद ए ने अपनी अद्धी रकम वापस कढ़वा ली अते बी ने उसी समय अपनी एक तिहाई पूंजी वापस ले ली। सी कुल 7,000 रुपये लगा के व्यापार विच शामिल हो गया। साल दे अंत विच 4,140 रुपए का लाभ प्राप्त होया। इस विच सी का कितना भाग है पता करना है। पता करो, ठीक है जी। बिजनेस शुरू किया ए ते बी दोनों ने व्यापार शुरू करया। हालांकि विच पार्टनर्स है 3, ठीक है। एक है ए, एक है बी ते एक है सी। शुरू किया व्यापार ए ते बी दोनों ने, ठीक है। ए ने लगाया सी 5,000 रुपया, ए ने लगाया 5,000 रुपया ते बी ने कितना लगाया सीगा 45,000 रुपया लगाया सी, ठीक है। कहते इसके बाद जिहड़ा तुहाडा की है इन्होंने व्यापार शुरू कर लिया दोनों ने ए ते बी ने। कहते 4 महीने बाद ए ने तो अपनी अद्धी राशि वापस करवा ली ते जो उसी समय मतलब 4 महीने वेले ही की किया बी ने एक तिहाई मतलब कि जिन्ना भी उसने पैसा लगाया सी उसका तीजा हिस्सा बाहर कढ़वा लिया। 1/3 मतलब कि 1/3 1/3 टोटल का तीसरा हिस्सा बाहर कढ़वा लिया, ठीक है जी। हुण इहने तां की कीता 4 महीने बाद अपनी अद्धी रकम वापस कढ़वा ली। 4 महीने मतलब कि इसने 5,000 रुपये ही लगाया हुआ सीगा, तो उसके बाद जदों इस अगले हो गए इसने हुण जदों 5,000 दे विचों अद्धा बाहर कढ़वा लिया तो रकम कितनी बची इसकी 2,500। तो मतलब जिहड़े अगले
8 ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ 2500 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5000 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲਈ ਤਾਂ 2500 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ 2500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है। उसके बाद इस समय ते मतलब 4 महीने ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 4500 ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਇਸਨੇ 1/3 ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲਿਆ 4500 ਦਾ 1/3, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1500। ਠੀਕ ਹੈ। 4500 ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 1500 ਆ ਗਿਆ, 1500 ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਇੱਥੇ 7000 ਰੁਪਇਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ 5 ਚੌਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 200, ਪਿੱਛੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 20000 ਤੇ 20000 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 40000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ 45 ਚੌਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 180, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, 8 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 24, ਪਿੱਛੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 8 12 42000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 8 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 56, 56 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ठीक है जी। 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40 42 ਤੇ 56, 40 42 ਤੇ 56, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 21, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 28। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। मतलब कि ए ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ए ਨੂੰ 20 ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੇ, B ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ 21 ਹਿੱਸੇ ਤੇ C ਆਉਣਗੇ 28 ਹਿੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੂਗਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 28 ਤੇ 20 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ 48, 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 21 ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 69, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 69 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ठीक है। तो फिर अपना जरा की करना है 4140 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 69 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ 4, 9 ਚੌਕਾ 36, 9 ਛਿਕੇ 54। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ 9 ਛਿਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 54, 5 36, 36 ਦੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 41, मतलब कि ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ 1000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ 60 ਨੂੰ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ 8 ਛਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ 48, 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16, ਤਾਂ 1680 ਰੁਪਏ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 4140 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 60 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ, बी का पता करना होंगे तो 21 नाल गुना कर देता, आंसर आ गया 1680 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। अगला सवाल है ए बी ते सी तिना ने मिलके एक कार 1040 रुपए विच किराए ते लई। ए बी ते सी मिलके एक कार 1040 रुपए विच किराए ते लई
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ 7, 8 ਅਤੇ 11 ਘੰਟੇ ਕਾਰ ਚਲਾਈ। इस विच बी द्वारा दिता गया किराया कितना होवेगा पता करो। इस विचों बी द्वारा दिता गया किराया कितना होवेगा पता करो। ठीक है जी, ये चीज है आपने पता करनी है। चलो कहते ए बी ते सी तिना ने कार किराए ते लई है ते जो टोटल किराया है कितना 1040। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ A ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ B ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ C। ठीक है, ਹੁਣ A ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, मतलब कि A ने 7 घंटे गड्डी चलाई है, B ने चलाई है 8 घंटे ਤੇ C ने चलाई है 11 घंटे। ਤਾਂ टोटल जो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ है वो कितनी है 15 ਤੇ 11 हो गया अपने 26। ਤਾਂ टोटल 26 घंटे जो कि है ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ है। ਤਾਂ जो भी ਤੁਹਾਡਾ किराया होएगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ किराया किन्ने रुपए बनेगा। टोटल गड्डी किन्नी चली है 26 घंटे चली है, तो 1040 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 26 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ किराया किन्ना। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ किराया ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ठीक है, ਤਾਂ 26 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 104। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਇਹ 0 ਆ ਗਈ, मतलब कि 1 घंटे ਦਾ ਜੋ किराया है वो किन्ने रुपए बनता है 40 रुपये बनता है। तो पूछा गया है भी बी कितना किराया दूंगा, तो बी ने किन्ने घंटे चलाई है 8 घंटे चलाई है, तो 4 घंटे का उसका किराया कितना बन जाऊगा 320 रुपये। यानी कि जो 1040 टोटल किराया बनया है उस 320 रुपये कौन पे करूगा बी पे करूगा। ठीक है, जे ए का पूछा जाता तो 40 ਨੂੰ कर देंगे 7 ਨਾਲ गुणा तो उसके बनते 280 रुपए। तो पूछा जाता 11 सी का, सी ने चलाई है 11 घंटे तो इसके बन जाते 440 रुपये। तो आ टोटल जो 1040 है इन्होंने तीनों जोड़ के की बनूगा 1040। पूछे गए सी बी दे तो आंसर आऊगा इस क्वेश्चन का 320 रुपए। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। अगला सवाल है ए बी सी मिलके एक चारागाह किराए ते लेंदे ने। ए बी सी मिलके एक चारागाह किराए उपर लेंदे हन, जिस विच ए अपनियां 10 गावां 7 महीने के लिए, बी अपनियां 12 गावां 5 महीने के लिए, अते सी अपनियां 15 गावां 3 महीने के लिए चराउंदा है। जेकर चारागाह का कुल किराया जेकर चारागाह का कुल किराया 1750 रुपए बनता है तो सी द्वारा किन्ने रुपए किराया दिता जाएगा पता करो।
चलो जी, चारेगा अपने को हैगे ने 3 चरवाहे ने ए बी ते सी, तिना ने मिलके एक चारा गा किराए ते लिया ते वो किराया जिहड़ा हैगा टोटल कितना है जी 1750 रुपए। मतलब कि इस विचों कुछ हिस्सा ए देगा, ए पे करेगा, कुछ हिस्सा बी ते कुछ हिस्सा सी पे करेगा। हुण देख लेने भी कौन किन्ना किन्ना पे करूगा। ठीक है जी। ए अच्छा ए ने की कीतेगा, ए कोले हैगियां 10 गावां तो 7 महीने चरवाऊगा। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਚਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ A ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ 10 ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਚਰਾਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ B ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ 12 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜੋ C ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੇ 15 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਥ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ठीक है जी, की बनूगा हम सोडा है 70 60 ते 45। कुछ कटिंग अगर पॉसिबल है बट नहीं कोई कटिंग पॉसिबल है। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਹ 5 ਕੱਟੇ ਗਏ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 9, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਕੱਟਿਆ 10 ਕੱਟਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਿਆ 15 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 14, इस साइड बन गया अपने को 12 ਤੇ इस साइड कितना बन गया 9। तो जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇ जिन्ना भी किराया है ਉਹ A B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ 14 12 ਤੇ 9 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਤੇ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 26, 26 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 35। ਟੋਟਲ 35 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਹਿੱਸੇ A ਪੇ ਕਰੂਗਾ, 12 ਹਿੱਸੇ B ਤੇ 9 ਹਿੱਸੇ C। ठीक है जी, किराया कितना 1750 रुपए, तो उसमें डिवाइड करांगे 35 ਦੇ ਉੱਪਰ 35 5 ਹੁੰਦੇ 175 यानी कि एक हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 35 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 175 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ C ਦਾ, ਤਾਂ C ਦੇ ਹੈਗੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ 50 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 450। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ C ਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ B ਦਾ ਤਾਂ 50 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 600 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 50 ਦੇ ਨਾਲ 14 ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਇਹ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। C ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 450 यानी कि 450 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है A B ਤੇ C ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 1650 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। A B C ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 1650 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। A ਅਤੇ B ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ 7/11 ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਭਾਗ C ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਨ ਵਿੱਚ C ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਨ ਵਿੱਚ C ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰੋ। A B ਤੇ C ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
किराए ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1650 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ A ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ B ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ C ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ A ਤੇ B ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ 7/11 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਿਆ ਭਾਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, C ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ 7/11 ਭਾਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 100% ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ 11 ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਵੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 11 ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 7 ਕੰਮ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4। ਤਾਂ 4 ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਇਕੱਲੇ C ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 7 ਕੰਮ ਕਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ 11 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਚੋਂ 7 ਕਰੇ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ 4, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੇ ਨੇਗੇ C ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 11 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1650, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 11 ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 1650 ਨੂੰ ਮੈਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚੇ 5, ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 55। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 150, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 11, ਤਾਂ 11 ਨੂੰ 150 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 1650 ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ B ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਵੀ C ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ C ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ 4 ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 150 ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਕੰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 150 ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ 15 ਚੌਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 60, ਤਾਂ 600 ਰੁਪਇਆ। 600 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ C ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ C ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ 7/11 ਭਾਗ ਕੀ ਕਰਤਾ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਬਚਿਆ ਭਾਗ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ C ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਟੋਟਲ 11 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ 7 A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਕੰਮ ਬਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਕੰਮ C ਦੁਆਰਾ ਕਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 11 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 150 ਰੁਪਇਆ। C ਨੇ 4 ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 150 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 600 ਰੁਪਇਆ 1650 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 1050 ਰੁਪਏ ਉਹ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ C ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 600। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।